देखो द कांग्रेस पार्टी का गेम प्लान बड़ा स्पष्ट है। जेड़े स्पीकर साहब ने वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने। स्पीकर साहब एक कांग्रेस की पक्षपात करते हुए एक सरकारी स्पीकर का रोल अदा कर रहे हैं। तुसी असी इस रिपोर्ट बारे किन्नी वारी मीडिया राही होर सूत्रां राही कि किवें मिली भुगत नाल ये सारी रिपोर्ट कांग्रेस नाल मिली भुगत नाल तैयार हुई है। जद एडियां साजिशां भावें वो हिम्मत सिंह दे बयान सी कि किवें सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उन्होंने प्रैशराइज किया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर देते हैं, वो कहता मेरी जान माल नूं खतरा है, लोकां नूं प्रैशराइज करके डरा धमका के इन्हां ने बयान ले ते जद उन्होंने असलीयत सामने रखी तो उन्होंने जानो मारन तक इन्होंने फैसले कर लिए। तो हाई कोर्ट की इंटरवेंशन ना होंदी तो अज स्थिति कुछ दी कुछ होंदी। फिर जलाल वो भी पहला कांग्रेस च रहा, बाद च आप च रहा। वी हैव फोटोग्राफिक एविडेंस विच वी विल गिव यू। ओदी बयान पवाया जिन्हें 4 वारी आपदे बयान बदले। फिर बॉलीवुड के एक वड्डे स्टार नूं अक्षय कुमार नूं विच पा लिया। अक्षय कुमार ने अपना स्पष्टीकरण देता। तुसी मैनू एक गल दसो कि किसी भी जज साहब का यह रवैया कि अबव बोर्ड मन्निया जा सकता? ये रणजीत सिंह ने एक पता नहीं तुसी फिल्म वेखी है कि नहीं वेखी, आंटी 420, इन्हें तो कांग्रेस वास्ते अंकल 420 का रोल अदा करता। मैनू अफसोस नाल कहना पैंदा कि तुसी वो गवाह जिहड़े तुसी पाए सी वो थोड़े ते एडे सीरीयस एलीगेशन ला रहे कि करो नारको टेस्ट, साडी होवे CBI इनकुआयरी ते थोड़ा भी होवे लाइट डिटेक्टर टेस्ट, दुध का दुध पानी का पानी हो जे, कित्थे मिले है, किवें मिले है, ये सारी गल्लां जनतिक तौर पर स्पष्ट हो रही है। 16 करोड़ी बाबा दादूवाल रिपोर्ट बनवा रहा है। ये 400 पेजां जेड़े असी कीते है। फिर देखो शरारत वेखो किड्डी जबरदस्त, जेड़े पेपर ये इन्होंने पेश किए कमीशन दे, वो पैग प्याले पैग जो लाउंदे सन उदों तैयार होंदे। हाँ ये भी पा दे, बादल के बारे भी पा दे, अक्षय का भी पा दे, जो सोफी बंदा तो गल कर नहीं सकता। शराबां पी पी के कागज़ तैयार होए। जदों कोई भी कागज़ विधान सभा च आउंदा असीं प्रिविलेज डिमांड की कि हले विधान सभा के MLA ने तो पढ़े नहीं, वो थोड़ा आप ही रंजीता कमीशन पढ़ी जाता। तो की ये पारदर्शिता है? इस हालात च और रिपोर्ट कोई भी विधान सभा च आउंदी तुसीं कदे जाके बाहर वेख लिओ, उत्थे बाहर रखते होंदे है सड़क ते। जदों लीक कीती या जाके लोकां दे पैरां 'च रखदे रिपोर्टां ते उहनूं कंपेयर किहदे नाल कर रहे? मानसिकता वेखो कांग्रेस दी, कंपेयरिंग इट टू गुरु ग्रंथ साहब महाराज। कि कोई रिपोर्ट हाउस 'च जिहड़ी पेश हो रही है ਉਹਦੀ पवित्रता गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल हो सकती है? कदे नहीं हो सकती। मगर कांग्रेस की मानसिकता स्पष्ट हो गई कि एक किड्डी राजनीति किड्डी घटिया सोच के मालिक है। किवें गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं अपमानित करन लई जो इंदिरा गांधी ने किया, जो कांग्रेस ने किया, वो सब कुछ अज सामने आ रहा। असीं स्पीकर साहब नूं मंग की कि स्पीकर साहब तुसीं ये मिलावटी गल ना करो। एक पासे कहंदे हो खुला टाइम, दूजे पासे सानू कहंदे 14 मिनट, सानू 14 मिनट, बीजेपी नूं 3 मिनट ते उन्हां नूं कांग्रेस नूं 120 मिनट। मैं कहा आरोप साडे ते लाया, साडी गल सुनो, सानू दिओ 120 मिनट। ते इन्हां ने तां सारी कहानी पेश की तां जो भावें लवाई जाए उन्हां दे 2 घंटे, साडू कोई नहीं। मगर सानू खुल के अपनी गल तां होवे। इंसाफ की हुंदा है कि दोवें धिरां अपनी इंसाफ नाल गल रख सकन। मगर मानसिकता तुसीं वेख ली, जे टाइम की मंग करदे सा ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLAs ਹੈ ਔਨ ਸ਼ੇਅਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ, ਆਪਦੇ ਸਟਰੈਂਥ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਥ੍ਰੈਟਨ ਅਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ जिन्हें श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वड्डे पद्धर ते 84 च बेअदबी कराई, श्री अकाल तख्त साहब नूं बंबां तोपां नाल ढह ढेरी कीता। वो लोग अज सानू बहस लई ते साडा मूँह बंद कर दो। कल असीं कागज़ लिआउंदे सी
ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹਾਊਸ ਦੀ, ਕਿਹਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਝੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਪਲੇਅਰ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੁਛ, ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਰੱਖੋਗੇ? ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਈਪ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ 16 ਕਰੋੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਨੇ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ISI ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਡਾਰਕ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ 'ਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਸ਼ਟ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆਏ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਮਗਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਜੋ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆਫ ਖਹਿਰਾ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਓ, ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਫਤ ਉਹ 8 MLA ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰੰਗ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਡੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨ ਤੇ ਵਾਈ ਡਿਡ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰੰਗ? ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਾਈਆ ਪਾਊ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਲਾਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ 'ਚ? ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤੀਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ 8 MLA ਆਪਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 14 ਮਿੰਟ।